हॅलो एव्हरीवन. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या पार्टमध्ये आपण सिंपल पेंड्युलम, परफॉर्म, लिनियर एम तसेच सिंपल पेंड्युलमचा पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंड्युलम अभ्यासणार आहोत. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी पिरियड ऑफ सिंपल पेंड्युलम. आता सिंपल पेंड्युलमची आपण दोन प्रकारे डेफिनेशन पाहणार आहे. An ideal simple pendulum is a heavy particle suspended by a massless inextensible flexible string from a rigid support. That is the ideal simple pendulum. हा ideal simple pendulum आहे. Now what is the practical simple pendulum? Practical simple pendulum is a small heavy sphere suspended by a light and inextensible string from a rigid support. And therefore here we are going to study that is the period of simple pendulum. Practical simple pendulum चा व्हिडिओ पाहू. Now for a period of simple pendulum we are going to consider practical simple pendulum, that is a small heavy sphere. इथे आपण practical simple pendulum consider करणार, ज्याचा बॉब काय आहे, that is the small heavy sphere suspended by light inextensible string. Inextensible means that is not extend, म्हणजेच हा जो स्ट्रिंग आहे तो एक्सटेंड होत नाही फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट. आणि ह्या रिजिड सपोर्टला हा स्ट्रिंग काय केलेला असतो, फिक्स केलेला असतो. देअरफॉर हिअर वी आर गोइंग टू कन्सिडर दॅट इज द प्रॅक्टिकल सिंपल पेंड्युलम. नाव हिअर कन्सिडरिंग दॅट capital L be the length of simple pendulum. Now this length is what? That is the distance between the point of suspension and the center of gravity of the bob. That is the length of simple pendulum. Small m be the mass of the bob. T dash be the tension in the string. T dash हा tension आहे. Here that is the tension in the string. This A position is the mean position of the simple pendulum. ही सिंपल पेंड्युलमची मीन पोझिशन आहे. नाउ इफ अ सिंपल पेंड्युलम डिस्प्लेस बाय ए स्मॉल अँगल थिटा विथ ए व्हर्टिकल इट ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोझिशन. म्हणजेच आपण त्याला त्याच्या मीन पोझिशनपासून जर ऑसिलेशन दिले तर हा पेंड्युलम त्याच्या मीन पोझिशनभोवती काय होतो, ऑसिलेट होतो. अँड मेकिंग ॲन अँगल थिटा विथ द व्हर्टिकल. इन द डिस्प्लेस पोझिशन टू फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द बॉब. ह्या सिंपल पेंड्युलमच्या बॉबवर दोन प्रकारचे फोर्सेस ॲक्ट होतात. दॅट इज फर्स्ट फोर्स इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. पहिला फोर्स आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हिअर mg. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट इज द वेट mg ऑफ द बॉब ॲक्टिंग इन द व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन. हा कुठल्या डायरेक्शनला ॲक्ट होतो, डाऊनवर्ड डायरेक्शन. That is the downward direction. And second force is the tension T dash in the string. Tension T dash in the string. दोन प्रकारचे फोर्स ह्या बॉबवर ॲक्ट होतात. दॅट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स mg ॲक्टिंग इन द व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शन अँड टेन्शन T dash in the string. Now this weight mg resolve into again two component. That is this weight of the bob again resolve into two component. हा दोन component मध्ये resolve होतो. mg cos theta. Here that is the mg cos theta radial component. That component is radial component. And second is the tangential component mg sin theta. mg sin theta, that is the tangential component. Weight of the bob that is mg resolve into two component mg cos theta, that is the radial component along string, and here that is the mg sin theta perpendicular to the string, that is the tangential component.
And therefore, radial component mg cos theta, that is balanced by the tension in the string, that is T dash, and here that the tangential component mg sin theta is the restoring force acting on the mass of the bob m, and that is tending to return to its equilibrium position. म्हणजेच हा mg cos theta याला हा टी डॅश स्ट्रिंगमधला जो टेन्शन आहे तो टी डॅश बॅलन्स करतो. तर mg sin theta हा रिस्टोरिंग फोर्स आहे. हा रिस्टोरिंग फोर्स ह्या बॉबला त्याच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनला न्यायचा प्रयत्न करतो. अँड देअरफॉर दॅट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. अँड देअरफॉर दॅट द रिस्टोरिंग फोर्स एफ कॅन बी रिटन ॲज, आपण जनरल फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. हिअर दॅट द रिस्टोरिंग फोर्स एफ when the particle performing linear simple harmonic motion, that force F is what? minus kx. हे इक्वेशन आपण जनरल फॉर्म्युला आपण रिस्टोरिंग फोर्सचा अभ्यासलेला आहे when the particle performing linear SHM. Similarly here that the restoring force is mg sin theta because this force try to push that the bob to its equilibrium position or to its mean position. मीन पोझिशन म्हणजेच काय? इक्विलिब्रियम पोझिशन. आणि म्हणून तो बॉबला त्याच्या मीन पोझिशनला न्यायचा प्रयत्न करतो. अँड देअर सिम्पल पेंडुलमच्या बॉबवर फोर्सेस कसे ॲक्ट होतात याची फिगर पाहूया. रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू मायनस mg sin theta. मायनस mg sin theta. नाउ दिस theta angle is very small because that the pendulum here displays through a small angle. हा पेंड्युलम जो आहे हा स्मॉल अँगलने डिस्प्लेस करायचा आहे. देन दॅट पेंड्युलम परफॉर्म लिनियर SHM. तरच तो पेंड्युलम लिनियर SHM परफॉर्म करेल. अँड देअरफॉर दिस अँगल इज व्हेरी स्मॉल. देअरफॉर साइन थिटा इज नियरली इक्वल टू थिटा. आणि म्हणून हा साइन थिटा जो आहे दॅट इज नियरली इक्वल टू थिटा. अँड देअरफॉर हिअर वी कॅन राईट एफ इज इक्वल टू मायनस mg इंटू थिटा. minus mg into theta. Now from figure put the value of theta. फिगरवरून आपण थिटाची व्हॅल्यू टाकणार. नाव हिअर फ्रॉम फिगरवरून ए बी हा काय आहे? आर्क आहे. दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉंग आर्क इज एक्स. आणि म्हणून ह्या आर्कचं डिस्प्लेसमेंट किती आहे? एक्स आहे. नाव वी नो दॅट द फॉर्म्युला फॉर थिटा दॅट इज अँगल सबस्टेंडेड बाय अन आर्क, दॅट थिटा इज इक्वल टू व्हॉट? एक्स अपॉन L, that is the displacement along the arc and that the radius of the circle, that is L. And therefore here from figure theta is equal to x upon L. Put this value in equation f is equal to minus mg theta. Therefore f is equal to minus mg x upon L. थिटाची व्हॅल्यू काय टाकली आपण? x upon L. And therefore that f is equal to minus mg into x upon L. आता ह्यामध्ये m काय आहे? दॅट इज द मास ऑफ द बॉब. g काय आहे? ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशन. l काय आहे? लेंथ ऑफ द सिम्पल पेंड्युलम. x काय आहे? डिस्प्लेसमेंट. मग इथे m g आणि l हे कॉन्स्टंट आहे, बट x इज व्हॅरिंग म्हणजे डिस्प्लेसमेंट व्हॅरी होतं. अँड देअरफॉर हिअर दॅट द f इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मायनस x. अँड देअरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन, ह्या इक्वेशनवरून आपण असं म्हणू शकतो, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट अँड इज अपोजिटली डायरेक्टेड. आणि म्हणून दॅट इज द अपोजिटली डायरेक्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिनियर SHM. देअरफॉर हिअर वी कॅन से दॅट द बॉब ऑफ ए सिम्पल पेंड्युलम परफॉर्म लिनियर SHM फॉर स्मॉल ॲम्प्लिट्यूड. म्हणजे जर बॉबला स्मॉल ॲम्प्लिट्यूड जर दिले देन द बॉब ऑफ ए सिम्पल पेंड्युलम परफॉर्म लिनियर SHM. नाव हिअर वी आर गोइंग टू फाइंड द पिरियड टी ऑफ ऑसुलेशन ऑफ पेंड्युलम. म्हणजेच आता इथे आपण काय काढणार आहे? टी काढणार आहे. आता आपल्याला माहिती आहे हिअर व्हेन द पार्टिकल परफॉर्म लिनियर SHM देन इट्स पिरियड इज व्हॉट? टी इज इक्वल टू 2π ओमेगा. हिअर दॅट द सिम्पल पेंड्युलम ऑल्सो परफॉर्म लिनियर SHM, therefore its period t is equal to 2π upon omega. We know that the value of omega 2π upon
here acceleration per unit displacement, acceleration per unit डिस्प्लेसमेंट. आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती, याच्या आधी आपण पाहिलेला आहे. दॅट इज द पिरियड ऑफ सिम्पल पेंड्युलम और दॅट इज द व्हेन पार्टिकल परफॉर्म लिनियर SHM देन इट्स पिरियड इज t इज इक्वल टू 2π अपॉन ॲक्सलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. हा फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे. अँड देअरफॉर हिअर दॅट फ्रॉम दिस इक्वेशन नाव हिअर F इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन सपोज दॅट equation number 1, F is equal to minus mg into x upon L. Therefore, we can write that force is what? According to Newton's second law, ma. Put this value in this equation. Therefore, ma is equal to minus mg into x upon L. Here mm get cancelled. Now, here we are rearrange the formula. Take this x to that of the left hand side. A upon x is equal to minus g upon L. हा g that is upon L. इथे आपण ही टर्म रिअरेंज केली म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं, हे ॲक्सलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट मिळालं. दॅट इज इक्वल टू मायनस जी अपॉन एल. मॅग्नेट्यूड आपण फक्त कन्सिडर करणार आणि म्हणून याची निगेटिव्ह साईन ड्रॉप करणार. कन्सिडरिंग ओनली इन मॅग्नेट्यूड. मॅग्नेट्यूडमध्ये कन्सिडर केलं आणि म्हणून दॅट ए अपॉन एक्स म्हणजेच ॲक्सलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जी अपॉन एल. पुट दिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 2. ह्या 2 नंबरच्या इक्वेशनमध्ये टीची व्हॅल्यू आपण टाकणार. टी इज इक्वल टू 2π डिवायडेड बाय हिअर मॅग्नेट्यूडमधलं कन्सिडर केलेलं जी अपॉन एल. आता हे न्यूमरेटरला घेणार. न्यूमरेटरला जाताना एल काय होईल, डिनॉमिनेटरचा एल न्यूमरेटरला जाईल. अँड देअरफॉर हिअर 2π इंटू एल अपॉन जी. देअरफॉर दिस इज द पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिम्पल पेंड्युलम. हा आपल्याला पिरियड मिळाला. आता ह्यावरून आपण फ्रिक्वेन्सी काढणार आणि म्हणून या टॉपिकवर अशा प्रकारे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. डिराईव्ह अॅन एक्सप्रेशन फॉर पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिम्पल पेंड्युलम. किंवा या प्रकारे प्रश्न विचारू शकतात दॅट शो दॅट द बॉब ऑफ ए सिम्पल पेंड्युलम परफॉर्म लिनियर SHM. मग या प्रश्नासाठी हे ॲन्सर जे आहे हे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस एक्स. हे इतकं एवढं एक्सप्रेशन आपल्याला दाखवावं लागेल. म्हणजेच यामध्ये 2 प्रश्न आपले कव्हर होतील. हिअर दॅट अप टू धिस एक्सप्रेशन दॅट शो दॅट द बॉब ऑफ ए सिम्पल पेंड्युलम परफॉर्म लिनियर SHM. पिरियड ऑफ सिम्पल पेंड्युलम काढण्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी इथे कन्सिडर कराव्या लागल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज व्हेरी स्मॉल. म्हणजेच आपण सिम्पल पेंड्युलमला जे डिस्प्लेसमेंट दिलेलं आहे दॅट इज इट्स ॲम्प्लिट्यूड इज व्हेरी स्मॉल. द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लार्ज. म्हणजेच त्याची जी लेंथ आहे स्ट्रिंगची लेंथ ती लार्ज असली पाहिजे. अँड थर्ड इज ड्युरिंग द ऑसिलेशन द बॉब मूव्ज अलॉंग ए सिंगल व्हर्टिकल प्लेन. And therefore here that are some assumptions. Now frequency of simple pendulum. फ्रिक्वेन्सी आपण इथे काढणार आहोत सिम्पल पेंड्युलमची. आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी इज व्हॉट, दॅट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पिरियड और पिरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेन्सी. देअरफॉर हिअर वी कॅन राईट दॅट इज एन बी द फ्रिक्वेन्सी ऑफ सिम्पल पेंड्युलम दॅट इज रेसिप्रोकल ऑफ पिरियड 1/t. पुट द व्हॅल्यू ऑफ टी फ्रॉम अबव इक्वेशन. वरून आपण सिम्पल पेंड्युलमचा जो पिरियड आहे त्याचं फॉर्म्युला टाकणार 1/2π स्क्वेअर रूट एल अपॉन जी. देअरफॉर एन इज इक्वल टू 1/2π स्क्वेअर रूट जी अपॉन एल. देअरफॉर एन इज इक्वल टू 1/2π स्क्वेअर रूट जी अपॉन एल. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिम्पल पेंड्युलम. आता इथे या प्रकारे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. डिराईव्ह अॅन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिम्पल पेंड्युलम.
आणि याच्यासाठी आपल्याला पिरियडचं पण एक्सप्रेशन काढावं लागेल आणि त्यावरून आपल्याला हे फ्रिक्वेन्सीचं एक्सप्रेशन दाखवता येईल. आता लॉज ऑफ सिम्पल पेंड्युलममध्ये आपण फॉर्म्युल्यावरून त्याची लॉज अभ्यासणार आहोत. T=2π√L/G. ह्या फॉर्म्युल्यावरून त्याचा पहिला लॉ आहे, द पिरियड ऑफ सिम्पल पेंड्युलम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स लेंथ. म्हणजेच ह्या फॉर्म्युल्यावरून दॅट द पिरियड ऑफ सिम्पल पेंड्युलम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स लेंथ. Therefore, this is the first law. Second law is that the period of simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity. म्हणजेच हा जो सिम्पल पेंडुलमचा पिरियड आहे दॅट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. अँड देअरफॉर दिस इज द सेकंड लॉ. थर्ड इज द पिरियड ऑफ सिम्पल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट मास. आता ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये मास आपल्याला मिळालेलं नाही, एम मिळालेलं नाही, आणि म्हणून दॅट इज द थर्ड लॉ. पिरियड ऑफ सिम्पल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास. And fourth is that the period of simple pendulum does not depend on its amplitude. इथे आपल्याला ॲम्प्लिट्यूड पण मिळालेलं नाही फॉर्म्युल्यामध्ये, आणि म्हणून सिम्पल पेंडुलमचा पिरियड मासवर पण डिपेंड नाही आणि ॲम्प्लिट्यूडवर पण डिपेंड नाही. देअरफॉर दीज आर 4 लॉज ऑफ सिम्पल पेंडुलम. That is, the period of simple pendulum is directly proportional to square root of length. The period of simple pendulum is inversely proportional to acceleration due to gravity. And the period of simple pendulum doesn't depend on its mass, and the period of simple pendulum doesn't depend on its amplitude. Seconds pendulum म्हणजे काय हे पाहू. That the definition of second pendulum is a simple pendulum whose period is 2 seconds is called seconds pendulum. म्हणजे ज्या सिम्पल पेंडुलमचा पिरियड 2 सेकंद आहे दॅट इज ए सेकंड्स पेंडुलम. देअरफॉर हिअर फॉर ए सिम्पल पेंडुलम पिरियड इज T=2π√L/G. फॉर सेकंड्स पेंडुलम पिरियड इज फॉर सेकंड्स पेंडुलम सेकंड पेंडुलमसाठी पिरियड आपण T=2π√, त्याची लेंथ आपण एल सफिक्सला एस कन्सिडर करणार. दॅट इज द पिरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, LS/G. नाव हिअर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हुज पिरियड इज 2 सेकंद, दॅट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ T इज व्हॉट 2 सेकंद. देअरफॉर बाय पुटिंग दिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 1, 2 इज इक्वल टू हिअर 2π√LS/G. Here that 2 get cancel, and therefore length of the second pendulum is given by here squaring on both sides. And therefore here that is 1 is equal to pi square into LS/G. दोन्ही साईडला बोथ साईडला स्क्वेअर केला, हा 2 कॅन्सल झाला म्हणून रिमेनिंग 1. therefore 1 is equal to pi square LS/G. Therefore length of seconds pendulum LS is equal to, LSची आपल्याला व्हॅल्यू काढायची आहे आणि म्हणून LS is equal to टेक दिस G टू दॅट ऑफ द लेफ्ट हँड साईड. तो इथे डिनॉमिनेटरला आहे, इकडे जाताना तो मल्टिप्लाय म्हणजे G/, हिअर दॅट इज द पाय स्क्वेअर. therefore that is the length of a seconds pendulum. Here that is the length of seconds pendulum. Therefore, by using this equation, we can find the length of a second pendulum. या इक्वेशनवरून आपण सेकंड्स पेंड्युलमची लेंथ काढू शकतो. इफ वी नो द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट दॅट प्लेस, म्हणजे त्या ठिकाणची जर आपल्याला ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी माहीत असेल तर त्यावरून आपण त्याची सेकंड्स पेंड्युलमची लेंथ काढू शकतो.